درود بیننده گرامی، از مهمترین خبرهای جهان تاجیکستان در برنامه اخبار آزادی خواهیم گفت. امروز 21 اپریل است. سرخط خبرها. مقامات آمریکایی گفتند کشتی مصادره شده ایران مواد انتقال می‌داد که آن را در اسلحه سازی هم استفاده می‌کنند. راه‌های دهه خود را منفرش و هموار و آباد کردند ولی در بلا ماندند. رئیس دهه را 10,000 سامانی جریمه بستند. چرا؟ дигар кӯчаҳоро васеъ кардем, вале навбат ба ин кӯча омада буд ки кормандони экология ба мо мушкилӣ пеш оварданд. ба ҳамин хотир кори мо боз истод. таксиронӣ дар душанбе ба кори бедаромад табдил меёбад. шикояти ронандагони таксӣ аз боло рафтани нархи барқу хароҷоташон. мебинед адресашон номер киҷо мебарем шаҳрномакунӣ мебарем чи немега кам эсбор мегӯем чӣ ба мега нашид. خبرگزاری رویترز نوشته است کشتی توسکو که با پرچم ایران در آبراهای هرمز از جانب ایالات متحده آمریکا بازداشت شد احتمال ابزاری می‌برد که امکان استفاده در بخش نظامی و هم ملکی را دارد. آمریکا میگوید به کشتی‌های ایرانی اجازه گذشتن هرمز را نمی‌دهد تا زمانی که ایران این آبراها را به تمام باز نکند. ایران از آغاز حمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل این گلوگاه را برای اکثر کشتی‌های تجاری بسته اقتصاد جهان را به مشکل دچار کرده است. همکارم خراما بقازاده گزارش خبرگزاری رویترز را پیشکش می‌کند. киштии борбари туско бо парчами эрон нирӯҳои амрикоӣ онро рӯзи 19 апрел дар тангии ҳурмуз боздошт ва борашро мусодира карданд. мақомоти амрикоӣ гуфтанд он маводе дошт ки метавонад дар бахши низомӣ низ истифода шавад. мақомоти эрон ин масъаларо шарҳ надоданд вале амалкарди амрикоро роҳзании баҳрӣ номиданд. ба гуфтаи манобеи амниятии Reuters ин киштии борбари эрон таҳти таҳрими иёлоти муттаҳидаи амрико қарор дорад. мақомоти амрикоӣ гуфтанд сарнишинони туско 6 соат ба ҳушдори онҳо эътино накарда мехостанд аз ин оброҳа гузаранд. иёлоти муттаҳидаи амрико гуфтааст то эрон созиш накунад ба киштиҳояш иҷозаи гузаштан намедиҳад. манобеи амниятӣ ки нахостанд номашон фош шавад ба Reuters гуфтанд ки тибқи арзёбиҳои аввалияи онҳо киштӣ эҳтимолан маводи истифодаи дугонаро интиқол медод. мақомоти амрикоӣ металлҳо, қубурҳо ва қисмҳои электрониро дар қатори дигар молҳое номбар карданд ки метавонанд ҳам истифодаи низомӣ ва ҳам саноатӣ дошта бошанд ва метавонанд мусодира карда шаванд. низомиёни эрон гуфтанд ки киштӣ аз чин меомад. Дональд Трамп президенти иёлоти муттаҳидаи амрико рӯзи 19 апрел дар шабакаи Truth Social навист ки туско бо далели корҳои ғайриқонунӣ таҳрим шуда буд. яке аз манбаъҳо гуфт туско пештар низ чунин мавод интиқол додааст вале ҷузъиёт надод. эрон ҳам ҳанӯз шарҳ надодааст ки киштиаш чӣ интиқол медод. иёлоти муттаҳидаи амрико ва эрон ҳафтаи гузашта дар покистон барои хатми низоъ гуфтушунид карданд вале ба натиҷа нарасиданд. қарор аст бори дигар бо ҳам гуфтугӯ кунанд вале эрон гуфтааст музокироти зери сояи таҳдидро намепазирад. برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس یک دهه در کانیبادان میگوید آبادکاری‌های او باعث به یک حکم دادگاه شده است. عبدالملک صدیقов گفت برای گذراندن خط آب و منفرش کردن راه‌ها بعضی درخت‌ها را برید و اکنون دادگاه او را به آسیب رسانیدن به طبیعت گناهکار کرده است. فرزان محمد عبدالملک صدیقов 3 سال باز رئیس دهه نورافشان در جماعت پتری کانیبادام است. او تا این وقت در روسیه آشپز بود و با دعوت ساکنان به وطن برگشته این وظیفه جمعیتی را به دوش گرفته است. صدیقов میگوید در آغاز فعالیتش جدا شدن مبلغ از فاند آمریکایی یوساید برای گذراندن آب برایشان الهام بخشید و آبادکاری را در دیگر سمت‌ها به راه ماندند. حاجی طالبجان که یکم بردی سرکرده دادن 700 متر از حساب آیلشان حجبه نرفته اسفالت کردن. همون سرکرده دیوم ثبتش مانده دوتا قبرستان است. دیوم قبرستان تا مرکزه با بچه ها وای کردن که همون پولی که جمع شدگی حج و عمره با وای کرد دیها به سر کرد. در دهه نورافشان کوچه مر را در حدود تقریبا 7 کیلومتر با حشر منفرش کردند.
این به ساکنان خوش آمد. پیشتر این کوچه ها همه خیلی تنگ میده بود که فقط یک دانه مترسچه وای ماشین گذاشته اگه اینجا سفید دار بود ما حشر کرده هم محله حشر کرده هم سفید دار گرفته اگه تیمال من این 20 ولت همون باید مشید کرده اگه این اپاس نبوده محله و یک 10 سال پیش همون سفید دار رسیده پجر شده برفته اگه هم اینا همه میداند گرسی بیتم برای همون ما اینجا گرفتیم من اصلا دیدید می همه خلق یک شده همه راههای همه جای اسفال کرد. ولی همین درخت بوری سبب مرافعه دادگاهی شد و تلاش های دیگر را باز داشت. скоро келиши мумкин пожарниlar келиши мумкин мошини ёрии таъҷилӣ омаданаш мумкин мошини сӯхтор хомӯшкунӣ омаданаш мумкин ба ин роҳ даромада наметавонад барои ҳамин шароит шуданаш дар кор аст мо дигар кӯчаҳоро васеъ кардем вале навбат ба ин кӯча омада буд ки кормандони экология ба мо мушкилӣ пеш оварданд ба ҳамин хотир кори мо боз истод ба ҳама масъалаҳо мардуми мо аҳлона саҳм мегузоранд раиси мо даводавӣ карда истодаанду лекин муаммои пешомада фақат бо кормандони экология вобаста аст shu bo'lib turibdi hozir برای به اجازت بریدن بیش از 60 درخت سرسبز و سایه‌افکن ماه فوریه امسال نسبت عبدالملک صدیقوف از روی ماده غیرقانونی بریدن درخت و بوته‌ها پرونده باز شده است. درخت بوری آبادانی نمیدارد که درخت تر بردگی باید طبیعت به ضرر رساندن سبب شد. ما آشکار کردیم پیشنهاد کردیم پرکاتور خودشون آغاز کردن. دادگاه شهری کانیبادام هفته گذشته صدیقوف را بیش از 80,000 سامانی جریمه بست. ولی صدیقوف میگوید از حکم ناراضی است و به زینه‌های بالایی شکایت میبرد. نمیدونم من این خیلی پول حال کار کردم نه. 23 سال ایسی کار کردم یک تین اویلگاشم نیست. بونسش مهنت و مکافاتش انم منم کارگی باید مخصوص. چندی از ساکنان نورافشان با جانبداری از زحمت‌های عبدالملک صدیقوف میگویند که به خاطر تلاش‌هایش در آبادی‌ها از جمله کشیدن خط آب و نوسازی راه و تالار ورزش و بنگاه طبی و قبرستان دهه گناهش به طور استثنا بخشیده شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کانیبادام. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. سازمان عفو بین الملل یک سازمان معتبر حامی حقوق با نشر گزارش سالانه‌اش درباره رعایت حقوق مردم در سراسر جهان حکومت تاجیکستان را هم سخت تنقید کرده است. تنقید از بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی مردم و هم خودسری مقامات است که به گفته سازمان با هر بهانه دیگراندیشان و فعالان را زندانی کردند. همکارم خیرامان بقازاده با دنیس کریوشیف نماینده عفو بین الملل در این باره صحبت داشت و نخست از نگرانی‌های آنها پرسید. Большое беспокойство вызывает большое количество смертей, о которых сообщается из мест заключения, особенно в отношении тех. خبرهای زیاد از مرگ و میر در زندان‌ها موردی نگرانی میباشد و خصوص گزارش‌ها درباره آنهایی که با انگیزه‌های سیاسی زندانی شدند. ما بیشتر به آن مسئله توجه می‌کنیم که گناهکاران این مرگ و میرها بی جزا میمانند. تنها یک موردی بود که یک کارمند انتظامی را به جوابگری کشیدند. اکثر این حادثه‌ها بی سنجش و تحقیق میمانند و هیچ جوابگری هم ندارند. چنین ما درباره نقض جدی حقوق محاکمه‌های عادلانه صحبت می‌کنیم. در تاجیکستان محاکمه‌ها اساساً پشت درهای بسته می‌گذرند و هیچ امیدی برای عادلانه صورت گرفتن آنها نمی‌ماند. محاکمه باید آزاد و شفاف باشد. بسیار موردهای شده است که خویشاوندان حتی نمی‌دانند نزدیکانشان با چه سبب به زندان انداخته شدند، ضد آنها چی دلیلی هست، حکم بر اساس چی صادر می‌شود و چرا جزای سخت می‌گیرند. حکم تنها آن وقت عادلانه دانسته می‌شود که در یک محاکمه باز خوانده شود و اگر چنین نبود نمی‌توان محکوم شده را گناهکار نامید. Человек неосужденный справедливым судом не может считаться виновным. سوال دیگر از نماینده سازمان عفو بین الملل همچنین درباره یگان پیشرفت در عرصه رعایت حقوق انسان و هم وضع آزادی بیان در تاجیکستان پرسید که در چند سال گذشته بسیار بد شده است. Нас беспокоит ситуация в области права на свободу выражения.
در موضوع آزادی بیان هم ما نگرانی‌هایی داریم. از پایین بردن جزا برای لایک در شبکه‌های اجتماعی یک حادثه خرد مثبت بود، ولی وضع آزادی بیان زیاد تغییر نکرد چون سرکوب جدی آزادی سخن وجود دارد. خبرنگاران و فعالان تعقیب می‌شوند. در نتیجه اطلاعات درباره وضع حقوق انسان هم درست انعکاس نمی‌یابد. دریافت چنین معلومات سخت است و مقامات از این بسیار خوب استفاده می‌کنند. ما موضوع تبعیض را هم پیگیری می‌کنیم و اینجا وضع ساکنان بدخشان قابل ذکر است. سالهای 2021 و 2022 در منطقه اعتراض‌های عظیم سر زد و مقامات اعتراض‌ها را با شیوه بی‌رحمانه سرکوب کردند. اعتراض‌های صلح‌آمیز را سرکوب کردند، اعتراضگران را جزا دادند، با حبس‌های غیرقانونی، قتل‌های احتمالی خودسرانه. هیچ یک از این قانونشکنی‌ها تفتیش نشد و از بی تغییر می‌ماند و بر علاوه فرهنگ این مردم مورد سرکوب قرار گرفته است. اینچنین سال گذشته پناهجویان افغان را زوراً از تاجیکستان بیرون کردند. موضوع خشونت و زورآوری به ضد زن هم مورد نگرانی است و حتی آماری رسمی بیانگری افزایش این تمایل میباشد. Причем эта тенденция видна даже из официальной статистики. دینیس کریوشیف مدیر منطقوی سازمان عفو بین الملل درباره وضع حقوق انسان در تاجیکستان در سال گذشته صحبت می‌کرد. گفتگوی مفصل با او را می‌توانید در وبسایت azadi.org بخوانید. بالا رفتن نرخ نیروی برق در تاجیکستان یک مشکل دیگری جدی برای راننده‌های تاکسی شده است که ماشین‌هایشان با نیروی برق حرکت می‌کنند. آنها میگویند حالا دیگر تاکسیرانی کار زیان‌آور شده است چون شرکت جورا که تقریبا بازار را مونوپولیا کرده است هر روز از آنها 100 سامانی می‌ستاند که این برایشان جبر است. علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله در این باره گزارش دارند. такси дигар даромад надорад. мегӯяд ин ронанда ки барои пеш наомадани душвориҳои бештар нахост номаш гуфта ва чеҳрааш нишон дода шавад. вай аз бонк 160 000 сомонӣ қарз гирифта мошин харидааст. ҳоло ҳар рӯз 250 сомонӣ қарзи бонкро бармегардонад ва 100 сомонӣ ба хазинаи барномаи ҷура медиҳад. акнун 40 дирам баланд шудани нархи барқ барои электромобилҳо даромади ӯро боз ҳам камтар кардааст. расходмон кам буд. айсоби барқ кам буд. мақсад 120 тинки буд. масалан ина мошини ма ами вайш 430 барои ами чиш ан астай 510 аст астай 600 астай ҳамада мақсад ина хай 430 ки буд. хоб 53-54 сомонда 50 сомда пур мешида то 53-54 сомонда пур мешид. ози 70-72 сомон мешавад. ҳамсӯҳбати мо мегӯяд агар вазъ чунин давом кунад мумкин аст кору даромадашро аз даст диҳад. шахсан химон қарз дорам. бисёршам мепурсим бовар кунем бечора қарз дорам. ай банкшам қарз дорам, ай 100 сомонашам қарз дорам. хай бо мебинам споридастам мошина. мебинам дар дасташон номер киҷо мега шаҳрномакунӣ мега чин мега каме спорид мегӯям чиба мега нашид. кор нашид мега қарздор шидам. ба қавли ӯ баъди барҳам додани баъзе ширкатҳои таксиронӣ пайдо шудани ҷура ва харҷи зиёд сатҳу сифати хидматрасонӣ низ мисли пештара нест. дар ин бора назарҳо гуногунанд. хизматрасонӣ шуд мадар маъқулай нормал не соза аз ҳисоби ки ҳам нархномае мегӯянд ширкат боло бардоштагианд ҳам ба ақидаи худи онҳо ки он қадар ба нарху навои ҳозираи бозор мутобиқ нест даромади таксӣ онҳо ҳамин ба ҳамун ваи худашон истилоҳи худашон бардиюр мезананд таксӣ яъне ки ҳамин хел сари роҳи пассажирро гирифта бурдан мегиранд ҳамун барномаро истифода қариб ки намебаранд. хабарнигорони радиои озодӣ борҳо талош карданд мавқеи ширкатҳои таксирониро дар робита ба нигаронии ронандаҳо шунаванд вале онҳо аз суҳбати ошкоро худдорӣ карданд. бо афзоиши арзиши барқ аз 1 феврали имсол ки гуфта мешавад барои расидан ба худкифоии ширкати барқи тоҷик ва шабакаҳои интиқолу тақсими барқ сурат гирифтааст нигаронии ронандагони таксӣ ки асосан мошинҳои барқӣ доранд бештар шуд. ин ба шикоятҳои муштариёни зам гашт ки мегӯянд назму роҳати гузашта ба ҳам хӯрдааст. вазъ гоҳе тағйир кард ки шаҳрдории душанбе танҳо ба 4 ширкат экотакси